This conference will now be recorded. Om Gurubhyo Namaha. Religion, Authority and Education, a dialogue between Dr. Alan W. Anderson and J. Krishnamurti ji, 8th June 2021. Yesterday's last dialogue of Krishnamurti ji. Why do we accept? The child accepts. I can understand that. Poor thing, he doesn't know anything. It needs security, it needs a mother, it needs care, protection, it needs to sit on your lap and affection, kindness, gentle. It needs that. Is it they think the Guru gives him all this through their word, through their rituals, through their repetition, through their absurd disciplines? You follow? A sense of acceptance as I accept my mother when a child. I accept that in order to be comfortable, in order to feel at last somebody is looking after me. ఇది చదివాం నిన్న లాస్ట్. Next, Anderson ji. This relates to what you said in a previous conversation. ఇది మీరు చెప్పి అంతకు ముందు మాట్లాడిన దానికి సంబంధంగానే ఉంది. We looked into fear. మనము ఇంతకు ముందు భయంలోకి చూసాం. భయం ఏంటో the reaction of the infant is a reaction with no intermediary of any kind. The reaction of the infant అంటే ఒక చిన్న పిల్లవాడి రియాక్షన్ మనం చూసాం. అది ఇంకా ఎవరి దాంతో సంబంధం ఉంది. He simply recognizes that he has a need. ఆయన కేవలంగా గుర్తిస్తాడు ఏంటంటే తనకు ఒక అవసరం ఉంది. And this is not an imagined want. ఊహాత్మకమైన విషయం కాదు. It is a radical need. అది ఆయనకి మౌలికమైన అవసరం. He needs to feed. He needs to be affectionately held. ఆయనకి ఏదైనా ఆహారం ఇవ్వాలి, ఆయనకేమో ఆ పిల్లాడికి అభిమానంగా చూడాలి. Krishnamurti. Of course, sir. Anderson ji. The transition from that to the point where he gets older, he begins to think. From that point నుంచి మార్చి to the point where he gets older, where he gets older, పెద్దవాడు. ఆయన పెద్ద అయ్యే వరకు ఆ మార్పులు ఉంటాయన్నమాట. అప్పటి నుంచి he begins to think about the source of the meeting of that need. ఆయన ఎందుకని కోరుతుంటే మూలం, అలాంటి అవసరానికి గల మూలం చూస్తుంటాడు. He emerges as the image that is interposed. And he emerges as the image. ఊహాత్మకంగా ఆయన కూడా తయారవుతాడు.
that is interposed as between the sense of danger and the immediate action. అంటే ఇమీడియట్ గా చేయాల్సిన పని అపాయం, ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న ఆ బంధం ఆయన చూస్తాడనమాట. So if I am understanding you correctly, there is a deflection here from the radical purity of act. ఇక్కడ నేను బాగా అర్థం చేసుకుంటే రాడికల్ గా మౌలికంగా పవిత్రమైనటువంటి పనికిను దాంట్లో కొంచెం రిఫ్లెక్షన్ అంటే వంపు వచ్చేసింది, అంటే ఆ పని డైరెక్ట్ గా చేయట్లేదు. Krishnamurti ji, that is వక్రంగా అయిపోయింది. Krishnamurti ji, that's right. కృష్ణమూర్తి గారు అవును అది నిజమే చెప్తున్నారు. Anderson ji, and I have done that myself. And I have done that myself. అది నేను నాకే చేశాను, ఆండర్సన్ గారు అంటున్నారు. It isn't because of anything I was told. నాకెవరో చెప్పారని కాదు నేను చేసేది అని. ఐ వాజ్ టోల్డ్ అంటే నేను చెప్పబడ్డాను, నేను చేయలేదు. Anything I was told that actually coerced me to do it. కోయర్సా కోర్సా? coerce, COERCED. కోయర్స్ అంటే ఇట్ హ్యాపెండ్ అనా? forced, బలవంతంగా. ఒక రకమైనటువంటి బలవంతంగా. Even though what you say is true. ఎప్పటికీ కూడా మీరేం చెప్తున్నారో అది నిజమే. We are continually invited. Even though what you say is true, we are continually invited. It is a kind of siren-like call. It is a kind of siren-like call అంటే సైరన్ లాగా అది మనకి పిలుపునిస్తుంది అనమాట. సైరన్ మోగగానే ఎలా పిలుపు వస్తుందో అలా లోపల నుంచి ఒక పిలుపు వస్తుంది. That comes to us throughout our culture, entire culture. మన మొత్తం సంస్కృతి నుంచి అదంతా వస్తుంది. In all cultures to start that stuff. In all cultures, అన్ని సంస్కృతులు, అన్ని దేశాల సంస్కృతిలో కూడా అది చేయడానికి అలాంటి ఇది ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రతి సంస్కృతిలో కూడా కొన్ని ఫోర్స్ఫుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అవి ఇన్సైడ్ నుంచే మనకి వస్తూ ఉంటాయి పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా. ఆ ప్రేరణలు ఫోర్స్ వచ్చినట్టు. Krishnamurti ji, you see sir, that is what I want to get at. అదే నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నది. నేను ఇంకే ఆన్సరే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. Why is it that we accept authority? అలాంటి అథారిటీని మనం ఎందుకు అంగీకరించాలి? In a democratic world, politically, we shun any dictator. డెమోక్రటిక్ అంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో మనం రాజకీయంగా దేన్నైనా వ్యతిరేకిస్తాం. But yet religiously they are all dictators. కానీ మతపరంగా వాళ్ళందరూ కూడా అంటే నియంత్రణ లాంటి వాళ్ళు, డిక్టేటర్. And why do we accept it? మనం ఎందుకని వాళ్ళని అంగీకరించాలి?
Why do I accept the priest as an intermediary to something which he says he knows? అది నేను ఆ ప్రీస్ట్ అనే అతన్ని ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి? ఆయనేమో మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు, తను ఏదో చెప్తున్న దానికి, తనకు తెలుసు అని చెప్తున్న దానికి మధ్యవర్తిగా ప్రీస్ట్ మనం ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి? మనమే డైరెక్ట్ అనుభూతి చెందొచ్చు కదా. And so it shows, sir, we stop reasoning. అందువల్ల మనమేమో రీజనింగ్ ని వదిలేస్తున్నాం. Politically we reason. రాజకీయంగా అంటే రీజనింగ్కి వెళ్తాం. We see how important it is to be free speech. టు బి ఫ్రీ తర్వాత Free speech. Free speech. Speech. మనమేమో మాట. రాజకీయంగా ఇది ఎంత ముఖ్యమో చూస్తున్నాం, ఫ్రీగా మాట్లాడతాం. Everything free as much as possible. ప్రతిదీ మనకి స్వేచ్ఛగానే ఉంటాం, ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు. We never think freedom is necessary here. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించాలి మన స్వేచ్ఛ ఇక్కడ అవసరము అని. Here. అంటే ఇక్కడ Spiritually, we don't feel the necessity of freedom. అది అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మన స్వేచ్ఛ యొక్క అవసరాన్ని అనుభూతి చెందాం, అవసరం అనుకో. ఆధ్యాత్మికంగా కూడా స్వేచ్ఛ అవసరమని అనుకోము. And therefore we accept it. And therefore we accept it. దాన్ని మనం అది అంగీకరించేస్తాం. అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది మనం ఆధ్యాత్మికంగా స్వేచ్ఛ అవసరం అనుకోం గనక ఎవరు ఏం చెప్తే అది అంగీకరిస్తాం. Any Tom, Dick and Harry. హలో లక్ష్మి, వినిపించలేదు. అంటే ఇక్కడ రాము సోముడు ఏ పేరుతో ఎవరు ఏం చెప్పినా అది మనం యాక్సెప్ట్ చేసేస్తాం. It is horrifying. చాలా భయానకంగా ఉంది. I have seen intellectuals, professors, scientists falling for all this trash. చాలా మంది తెలివితేటలు ఉన్నవాళ్ళు, మేధాశక్తి ఉన్నవాళ్ళని చూస్తారు. వాళ్ళు అంటే ఇదంతా కూడా ఇలాగే చేస్తూ ఉంటారు. అదంతా కూడా ట్రాష్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు చెప్పడం మనం వినడం. Because they have reasoned in their scientific world. అంటే వాళ్ళందరూ ఇది ట్రాష్ అవునా అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సైంటిఫిక్ వరల్డ్లో రీజన్ చేస్తున్నారు. And they are weary of reasoning. అందుకని వాళ్ళు రీజనింగ్ తోనే ఉంటారు. Weary of reasoning. మీరు ఎందుకు అలసిపోయారు రీజనింగ్ తో? వాళ్ళన్నీ రీజనింగ్ తోటే ఉంటారు సైంటిఫిక్ వరల్డ్ లో. And they say, at last I can sit back and not reason. ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, అబ్బా ఇంకా నేను చాలు రీజన్ చేసి ఇంకా మరి రీజన్ చెయ్యను, అంటే ఇంకా నేను హేతువాదంతో ఉండను, ఇంతో అలిసిపోయాను అన్నట్టుగా అంటారు. Be told, be comfortable, be happy.
మనం ఏమంటాం, నువ్వు సంతోషంగా ఉండండి అని మనం చెప్తూ ఉంటాం. I will do all the work for you. నేను ఇవన్నీ మీకోసం చేసి చెప్తాను, మీరు హాయిగా కూర్చోండి, మీరు సుఖంగా ఉండండి అని చెప్తూ ఉంటాం. You don't have to do anything. మీరు ఏది చేయక్కర్లేదు. అంటే ఇది అవి అధ్యయనం చేసేసి ఆ గిఫ్ట్ అంతా నేను చెప్పేస్తాను, మీరేం చదవక్కర్లేదు. లేకపోతే మీరు ఏ సాధన చేస్తలేదు, సాధనలు అన్నీ చేసేసి నేను చెప్పేస్తాను అలా అంటారు. I will take you over the river. You follow ఐ విల్ టేక్ యూ ఓవర్ the river. అక్కడ ఉన్న అంటే ఆ నది నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాను, మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు. ఆ తర్వాత యూ ఫాలో అని ఆయన అన్నారు. అండర్సన్ జీ, ఓ ఎస్ కృష్ణమూర్తిజీ, అండ్ ఐఎమ్ డిలైటెడ్. సో వి యాక్సెప్ట్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఇగ్నోరెన్స్. అండ్ ఐఎమ్ డిలైటెడ్ అంటే నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. మనం ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అజ్ఞానం ఎక్కడుందో. వేర్ రీజన్ డజంట్ ఫంక్షన్. ఎక్కడ రీజన్ అన్నది, వేర్ రీజన్ డజంట్, వేర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఇన్ అబేయన్స్. వేర్ రీజన్ తర్వాత నాకు వినబడలేదు. వేర్ రీజన్ డజంట్ ఫంక్షన్. రీజన్ ఎక్కడ పనిచేయదో అది మనం చూస్తున్నాం. వేర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఇన్ అబేయన్స్, ABEAYANCE. అబేయన్స్ అంటే దూరంగా ఉంటుంది, ఇంటెలిజెన్స్ కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ యూ నీడ్ ఆల్ దాట్. మీకు ఇవన్నీ అవసరం. ఫ్రీడమ్, ఇంటెలిజెన్స్, రీజనింగ్ విత్ రిగార్డ్ టు రియల్ స్పిరిచువల్ మ్యాటర్స్. స్వేచ్ఛ కావాలి, బుద్ధి, రీజన్ విత్ రిగార్డ్ టు స్పిరిచువల్ మ్యాటర్స్, రియల్ ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలలో చదవాలి. ఏంటో ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు, పూర్తి చదవాలి. you need all that. Freedom, intelligence, reasoning with regard to real spiritual matters. నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో ఇవన్నీ మనకు అవసరం. స్వేచ్ఛ, రీజనింగ్, బుద్ధి ఇవన్నీ అవసరం. Otherwise what? లేకపోతే ఏంటి? Some guru comes along and tells you what to do. ఎవరో గురువు వస్తారు, వచ్చి మీరు ఏం చేయాలో చెప్తారు. And you repeat what he does. ఆయన ఏం చేస్తాడో మీరు అదే చేస్తారు. You follow, sir, how destructive it is. మీరు గమనించారా ఇదంతా వినాశకరంగా ఉంది? Anderson, oh yes. Krishnamurti ji, how degenerate it is. ఎంత డీజనరేటివ్ గా అంటే మనని డిస్ట్రక్టివ్ గా ఉన్నది చూడండి. నశించి అంటే అది మనని అలా 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 నశింపచేసేస్తుంది. అది చెప్తున్నారు, ఎవరో చెప్తున్నారు. మన బుద్ధిని వాడం, అది అంత డీజనరేటివ్ గా ఉంది. That is what is happening. వాళ్ళు సాధనలు చేసి వాళ్ళు అనిపిస్తుంది, వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు, ఆ చెప్పేది మనం నిజమనుకుంటాం. ఇది ఎలా ఉంది చూడండి, ఎంత డీజనరేటివ్ గా ఉంది. That is what is happening. అదే జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. జరిగేది అదే. అంటే ఒక గురువుగా చెప్తారు, ఏదో చెప్తారు,
ఆయన జీవితంలో ఆయన అనుభవించిందో ఏదో చెప్తారు, అది మనం క్వశ్చన్ లేకుండా పాటించేస్తాం. ఇది చూడండి ఎంత డిజనరేటివ్ గా ఉందో. అన్నిట్లో క్వశ్చన్ చేసింది నేను, మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో మాత్రం వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది రైట్ అని మనం పాటిస్తున్నాం. అది ఇక్కడ చూపించింది. I don't think. నేను అనుకోను. Hello? చెప్పు. ఐ డోంట్ థింక్ These gurus realize what they are doing. వాళ్ళు ఉన్నాయో అది వాళ్ళు రియలైజ్ చేశారని నేను అనుకోను. They are encouraging degeneracy. కట్ అయిపోయింది, వినబట్టం లేదు. అదే కట్ అయిపోయింది. దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ డీజెనరసీ. అది కృషించిపోవడం, నశించిపోవడం. వాళ్ళు మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. Anderson, well, they represent a chain of the same. అవును, దే రిప్రజెంట్ A chain of the same. చైనా chain. Chain, CHAIN, chain of the same. వాళ్ళందరూ గొలుసులాగా అదే చేస్తున్నారు. Krishnamurti ji, exactly. So, can we, sir, this brings up a very important question. కృష్ణమూర్తి గారు అంటున్నారు, ఇది సార్, ఇది ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న తీసుకొచ్చారు. Can there be an education in which there is no authority whatsoever? అలాంటి విద్యా విధానం ఉంటుందా ఎక్కడైతే అథారిటీ ఉండదు? నేను చెప్పాను, మీరు వినండి అని ఒక అథారిటీ ఉంది. అలాంటి విద్యా విధానం, అథారిటీ లేని విద్యా విధానం ఎక్కడైనా ఉంటుందా? Anderson ji, I must say yes to that in terms of the experience that I had in class yesterday. నేనేమో ఉంటుందని చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నాకు నిన్న క్లాస్లో జరిగిన అనుభూతి ప్రకారం. It was a tremendous shock to the students when they suspended their disbelief for a moment. ఇది విద్యార్థులందరికీ ఒక షాక్ లాగా అయిపోయింది, ఎప్పుడంటే వాళ్ళ అపనమ్మకం వదిలించిన తర్వాత. Just to see whether I meant it when I said, ఎందుకంటే నేను నిజంగా చెప్తున్నానా ఇట్లే అంటున్నానా అనడం కోసం కొంత టైం పట్టింది. when I said, now we must do this together, not your doing what I say to do. ఇప్పుడు మనం అందరం కలిసి దీన్ని చేద్దాం, మీరు చేయడం నేను చెప్పడం కాదు, అందరం కలిసి చేద్దామన్నారు. Krishnamurti ji, you have to walk together. ఇది అందరూ అంటే స్టూడెంట్స్ టీచర్ కలిపి వెళ్ళాలి, నడవాలి అంటున్నారు. నడవడం అంటే భౌతికంగా నడవడం కాదు, పాఠం విషయంలో కలిపే ఉండాలి. మీరు చెప్పడం వాళ్ళు వినడం కాదు. ఇప్పుడు సెంట్రల్ స్కూల్లో కూడా కొంత సిస్టమ్ వచ్చింది, అంటే పాఠం డెవలప్ చేయాలన్నమాట. పిల్లల నుంచి వాళ్లే ప్రశ్న అడుగుతుంటే వాళ్ళు సమాధానాలు చెప్తే పాఠం అంతాను దాన్ని ఏదో కన్స్ట్రక్టివ్ మెథడ్ అనేది అంటారు. పాఠం అలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అలా, అంతేగాని టీచర్ బోధిస్తూ ఉంటాడు స్టూడెంట్స్ వింటూ ఉండడం కాదు. అది యాక్టివిటీ మెథడ్ ఉంది. అంటే వింటూ ఉంటే ఈ అథారిటీ వల్ల
ఎక్కువైపోతుంది. అంటే అసలు పిల్లలు కూడా అంత ఉత్సాహం ఉండదు. అదే వాళ్ళు ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ మెథడ్ వల్ల వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కలిసి చేయడం అనేది అంటే టీచర్ ఆధిక్యత చూపెడుతున్నారు. Anderson ji, we will do this together. Krishnamurti ji, share it together. అందరూ కలిసి విషయాన్ని పంచుకున్నాం. Anderson ji, right. You will question and I will question. మీరు ప్రశ్నిస్తారు, నేను ప్రశ్నిస్తాను. We will try to grasp as we go along. అలా మనం చేయడంలో మనం అందరూ విషయం తెలుసుకుందాం. Without trying అని రాశారు. అంటే ట్రైయింగ్ అంటే మనం ప్రయత్నిద్దాం అని అనడంలో పోస్ట్పోన్మెంట్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా చెయ్యడమే. And I went into the business, about let's not have this shoddy little thing trying. షార్డీ లిటిల్ థింగ్. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమిటి మీకు అర్థమైందో చేస్తా, ప్రయత్నిస్తానండి అంటారు. ఈ ప్రయత్నిస్తాను అన్నది ఎటువంటి షార్డీ లిటిల్ థింగ్ అంటున్నారు. ఈ ట్రైయింగ్ అనేది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏనాడు చెయ్యరు. చెయ్యడమే, ప్రయత్నించడం కాదు. That took a little while. అది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. అది తీసుకుంది. That increased the shock because the students who have been to their own great satisfaction. అది నాకు చాలా షాక్ ఎక్కువైపోయింది. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ చదువు పూర్తిగా. Because the students who have been to their own great satisfaction, what you would call devoted. ఇంకా చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది చదువు, ఎందుకంటే అక్కడ మీనింగ్ తెలియాలి, అక్కడ ఏం చేంజ్ వచ్చిందని ఆయన చెప్తున్నారు. satisfaction, what you would call devoted, those who do their work, who make effort, are suddenly finding out that this man has come into the room and he is trying a bad press. Bad press. Bad press, PRESS. ట్రయింగ్ అన్న విషయాన్ని కొటేషన్ లో పెట్టారు. PRESS అంటే ఏంటి? PRESS ప్రెస్ నొక్కడం కదా. అంటే బ్యాడ్ అంటే సరి అయిన మీనింగ్ కాదు. నువ్వు చదివింది CREవా PREవా? PRE ప్రెస్ నొక్కడం. అదే అంటే అందుకే నేను PRESS అంటే ఏంటని అడిగాను. ఓకే. అయితే వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఎంతో డివోటెడ్ గా అంటే అంకితమైపోయి నేర్చుకుంటున్నారనమాట. తర్వాత వాళ్ళకి ఒక అంటే బ్యాడ్ ప్రెస్ అంటే రాంగ్ గా ప్రెస్ అయినట్టుగా మళ్ళీ మొదటి నుంచి చదువు నేను చెప్తాను ఒక్కొక్కటిగా. ఈ షాక్ దగ్గర నుంచి చదువుతాను, అక్కడి నుంచి మొత్తం సెంటెన్స్. That increased the shock because the students who have been to their own great satisfaction, what you would call devoted, those who మధ్యలో వాళ్ళ యొక్క గ్రేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ తృప్తి అన్నమాట వాళ్ళకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత చదువు ఒక్కొక్కటిగా చదువు ఆపు. great satisfaction, what you would call devoted. అది వాళ్ళు ఎంతో డివోటెడ్ అని మనం చెప్తుంటాం కదా, అంటే బాగా శ్రద్ధగా అంకితంగా. those who do their work, ఎవరైతే వాళ్ళ పని do their work, who make effort, పని ప్రయత్నించి పని
are suddenly finding out that this man has come into the room and he is trying a bad press. డయ్యింగా ట్రయింగా Trying, TRY. అంటే అసలు ప్రయత్నం. ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తాం. అది ఏం చేశారు, మన అందరం కలిసి సాధారణంగా ఒక లెక్చరరు ఒక ప్రొఫెసరు చెప్తూ ఉంటారు, వీళ్ళు వింటూ ఉంటారు. ఈసారి ఏమన్నారు, ఇదంతా మనం అందరం కలిసి తెలుసుకుందాం, మీరు ప్రశ్నించండి నేను ప్రశ్నిస్తాను, ఈ అవగాహనలోనే మనం అన్ని నేర్చుకుందాం అంటే వాళ్ళు సడన్ గా ఆశ్చర్యంగా చూస్తుంది ఏంటంటే మొట్టమొదటి నమ్మలేకపోయారు ఇలా చేస్తున్నారు ఏంటని. తర్వాత ఈ వ్యక్తి మనందరికీ కూడా ఒక రకంగా అంటే నేర్చుకునేటట్టు చేస్తున్నారు, ప్రశ్న చూస్తారు అనమాట. అంటే తప్పనిసరిగా డివోటెడ్ గా ఇంట్రెస్టింగ్ గా సాటిస్ఫాక్టరీగా వాళ్ళు అది తెలుసుకుంటున్నారు. This does seem to turn the thing completely upside down. ఎలా కనిపిస్తుందంటే పూర్తిగా తిరగబడినట్టుగా అయింది. అంటే అక్కడ టీచర్ చెప్తారు, పిల్లలు వినడమే కాదు, పిల్లలు ప్రశ్నిస్తున్నారు, టీచరు పిల్లల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు, వాళ్ళు చెప్తారు, వాళ్ళ ఇతను చెప్తూ ఉంటారు, ఇతను ప్రశ్నిస్తారు. ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో చాలా ఉల్టాగా జరుగుతుంది అనిపించింది. అంటే రోజు జరిగే దానికి భిన్నంగా తలక్రిందులుగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే టీచరు పిల్లల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు, టీచరు పిల్లలు కలిసి నేర్చుకుంటున్నారు. But they showed courage in the sense that వాళ్ళేమో ధైర్యం చూపెట్టారు. ఇన్ ద సెన్స్ దట్ తర్వాత చదువు they gave it a little attention before beginning the true act of attention. అది వాళ్ళు ఏంటంటే మరి కొంచెం ఎక్కువగాను దాని మీద శ్రద్ధ వహించి పెట్టారనమాట. అంతకు ముందు ఇంకా బాగా అటెన్షన్ అంటే ముందే వాళ్ళు చాలా శ్రద్ధావంతంగా అంటే వాళ్ళ మీద బాధ్యత వచ్చింది కదా, మీరు ప్రశ్నించండి, నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తాను అంటే వాళ్ళు సమాధానం చెప్పాలి. అంటే వాళ్ళు ఏదో అలా ప్యాసివ్ గా వినడం కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఇంటరాక్షన్ లో మీరు చెప్పండి అంటున్నారు, ప్రశ్నించింది మీరు చెప్పాలంటే మీరు ఏం చేస్తారు, అలా ఏదో నిద్రపోతూ వినరు, ఓహో మేము కూడా చెప్పాలి కదా అని. అలాగా వాళ్ళని టీచర్ గారు అంటే ప్రొఫెసర్ గారు పిల్లల్ని కూడా మిమ్మల్ని నేను ప్రశ్నిస్తాను అంటే నాకు తెలియని దగ్గర మీరు నన్ను ప్రశ్నించండి, కలిసి మనం నేర్చుకుందాం అన్నారు. అందుకని వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ మీద బాధ్యత వచ్చింది, మరికొంచెం జాగ్రత్తగా మరికొంచెం అటెన్షన్ గా ఉంటున్నారు. That is why I was using courage there, because it is a preliminary to that. అక్కడ నేను ధైర్యం అన్న పదం ఎందుకు వాడానంటే అది అక్కడ చాలా ప్రిలిమినరీ టు దట్ అంటే చాలా అవసరం. I have quite followed you when you have raised the question of the relation of courage to the pure act of attention. నాకు అర్థమైంది మీరు కరేజ్ అనే దానికి ఉన్న సంబంధం, అటెన్షన్ కి కరేజ్ కి ఉన్న ఆ సంబంధం నాకు అర్థమైందని కృష్ణమూర్తి గారు అంటున్నారు. కృష్ణమూర్తి గారు కాదు, ఇది అతనికి ఆండర్సన్ గారే అంటున్నారు. అయితే అంతకుముందు ఎప్పుడో చెప్పుంటారు, అందుకని ఆ కరేజ్ ఏమిటో నాకు అర్థమైంది అంటున్నారు. It seems to me that one minute. It seems to me that is not where it belongs. నాకు ఏంటనిపిస్తున్నామంటే అది అక్కడికి చెందదు, అంటే దట్ ఈస్ నాట్ వేర్ ఇట్ బిలాంగ్స్. ఆ కరేజ్ ఎక్కడ అవసరమో అక్కడ వచ్చింది. అంటే ఒకటేంటంటే ఇలాంటి పరిస్థితిని చేయడానికి ఆ పిల్లల్లో కూడా ఒక ధైర్యం రావాలి, మనకి ధైర్యం ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కలగాలి, ఈ మెథడ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఏంటి పిల్లలకి ధైర్యం ఉండాలి, టీచర్కి ఉండాలి. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి, టీచర్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు, ఆయనకి తెలియదు, పిల్లలకి తెలియంది, కలిసి నేర్చుకుంటారు అంటే ఫ్రెండ్లీగా. ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్టివిటీ మెథడ్ రాకముందు పిల్లలు అలా నిద్రపోతున్నట్టు, నాకు చిన్నపిల్లల క్లాసే కదా, 3వ క్లాసు 4వ క్లాసు
వీటిల్లో నిద్రపోతున్నట్టు కూర్చునేవారు 1వ క్లాస్ నుంచి, అంటే 2వ క్లాస్ వాళ్ళు 3వ క్లాస్ వాళ్ళు. నేను పాఠం చెప్తూ ఉంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ అంటే ఈవీఎస్ అంటాం కదా, అదే ఎప్పుడైతే యాక్టివిటీ మెథడ్ మొదలెట్టేమో ప్రతి ఒక్కరూ చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు, అంటే అందులో పార్టిసిపేట్ చేయడం. అలాగే డ్రామటైజేషన్ చేస్తే ఎవ్వరూ కూడా క్లాస్లో, అంటే వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ డ్రామా లాగా చెప్తూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళు నిద్రపోరు, చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలని తపన. అందుకని వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక పోర్షన్ ఇస్తే మొత్తం క్లాస్ అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అనమాట. అందుకని ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదో టీచర్ చెప్తారులే మనం వింటాంలే అన్నట్టు ఉండరు, చాలా యాక్టివ్గా నేర్చుకుంటారు. And Sanji, but they did get it up for this preliminary step. But they did get it up for this preliminary step. అది ఈ ప్రిలిమినరీ స్టెప్ మాత్రం వాళ్ళు చేశారు. Then we ran into this, what I think I called in an earlier conversation. అది అప్పుడు మనం ఎర్లియర్ కాన్వర్జేషన్ లో చెప్పినట్టుగా, అంటే ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా, అంటే కలిసి వాళ్ళు తెలుసుకోవడం అనేది చేశారు. అంటే టీచర్ అథారిటీగా ఇగో ఇది అని చెప్పడం కాకుండా దాన్ని కలిసి నేర్చుకోవడం. Dropping a stitch where they really saw this abyss. Dropping a stitch అని రాస్తుంది, STITCH. అంటే ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఈ అటాచ్మెంట్, అంటే ఇలాగా ఇప్పుడు టీచర్ అక్కడే అథారిటీగా, అంటే టీచర్కి పిల్లలకి ఎబిస్ అంటే గ్యాప్ చాలా ఉండేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ గ్యాప్ లేదు, ఇద్దరు కలిసిపోయారు. టీచర్ వేరు, పిల్లలు వేరు, టీచర్ ఒక స్థాయిలో ఉన్నారు, పిల్లలు కింద ఉన్నారు అనే ఒక ఎబిస్ అంటే గ్యాప్ ఉండేది. ఇప్పుడేమో అవన్నీ పోయాయి. They were alert enough to stand over the precipice, PRECIPICE. ఆ పర్టికులర్ విషయంలో వాళ్ళు చాలా అలర్ట్ అయిపోయారు. అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక పరిస్థితి ఏదో అది నేర్చుకుంటున్నాం, ఆ విషయంలో వాళ్ళు ఏంటి ఇంతకు ముందులా కాకుండా చాలా అలర్ట్ అయిపోయారు. అంటే వాళ్ళు కూడా అందులో టీచర్తో పాటుగా పార్టిసిపేట్ చేయాలనేసరికి. And that caused them to freeze. అయినట్టుగా, ఫ్రీజ్ అయిపోయినట్టుగా, అంటే ఫ్రీజ్ అంటే గడకట్టినట్టు అయిపోయింది. And it is that moment that seems to me absolutely decisive. అదే సమయంలో నేను పూర్తి నిశ్చయం తీసుకోవాలని నాకు అర్థమైంది. It is almost like the one sees in terms of events, objective events. It is almost like one sees, SEES, చూడడం. అంటే నాకు అది ఆల్మోస్ట్, it is almost like one sees in terms of events, objective events. ఇప్పుడు నువ్వు స్లోగా చదువు, అలసిపోకుండా చదవచ్చు కదా, అది ఎందుకు ఎంతో గట్టిగా చదివేయక్కర్లేదు కదా మనం. ఇప్పుడు నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను, అందరికి వినిపిస్తుంది కదా, కొంచెం టోన్ తగ్గించుకుంటే మీకు కూడా అలసట ఉండదు, తర్వాత క్లారిటీ ఉండాలి తప్ప సౌండ్ అంత ఎక్కువ అక్కర్లేదు. It is almost like one sees in terms of events, objective events. చూసినట్టుగా చూస్తున్నాడు అన్నమాట. I remember reading the Spanish philosopher Ortega. స్పానిష్ ఫిలాసఫర్ ఎవరో ఆర్టెగా ఉన్నారు, who spoke of events that trembled back and forth. మనం ఇలా కనిపించేటటువంటి సంఘటనలు చెప్పారు, అటువంటివి మాట్లాడారు. Before the thing actually tumbles into itself. అది నిజంగా అలా జరగకముందే ఆయన అవన్నీ ఆ విధంగా వివరించారు.
that was happening in the room. ఆ రోజులో అదే జరుగుతుంది. It was like water that moved up to the lip of the cup and couldn't quite spill over. అంటే మీద వరకు వాటర్ వెళ్ళిపోయేది, అదేమోని టు ద లిప్ ఆఫ్ ద కప్, Huh. అంటే మీద వరకు వెళ్ళి అది ఎంతసేపు అయినా సరే ఫిల్ అవ్వట్లేదు, కప్ అంతా నిండటం లేదు, అలా ఉంది పరిస్థితి. అంటే మీద నుంచి పోసుకుంటే ఇలా మీద వెళ్ళిపోతుంది. I have spoken about this at some length because I wanted to నేను కొంతసేపు ఈ విషయం మీద వాళ్ళతో మాట్లాడాను, ఎందుకంటే I wanted to describe to you a real situation, what was actually happening. నేను ఇదంతా మీతో మాట్లాడాను, ఎందుకంటే నేను అక్కడ జరిగిన రియల్ పరిస్థితిని మీకు చెప్పాలని. Krishnamurti ji, I was going to say, sir, చెప్పు ఇంకా చెప్పు. అంటే I have Krishnamurti ji annaru, I was going to say, sir, I have been connected with many schools for 40 years and more. నేను అదే చెప్పబోతున్నాను. నేను చాలా 40 ఏళ్ళ ఎన్నో స్కూల్స్ తో నాకు కనెక్షన్ ఉంది. And when one talks to the students about freedom and authority and acceptance, వన్ తర్వాత ఏంటి, వెన్ వన్ talks, 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 వన్ టాక్, ఎప్పుడైతే పిల్లలు అథారిటీ ఆ విషయం మీద మాట్లాడితే they are completely lost. వాళ్ళకి ఏంటి ఉండదు. Anderson ji, yes. Krishnamurti ji, they want to be slaves. దే వాంట్ టు బి Slaves, SLAVES. బానిసలుగా ఉండాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు. My father says this, I must do this. Or my father says, I won't do that. It is the same. లేకపోతే మా నాన్నగారు అది చెప్పారు, అది చేయాలి అంటే నేను చెప్పడం చేయడం అనేది ఎందుకు ఏంటి అని ప్రశ్నించకుండా. Anderson ji, exactly. Do you think in our next conversation we could look at that moment of hesitation? మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సంభాషణలో వాళ్ళు ఎక్కడ సంకోచిస్తున్నారో అది చూద్దాం. Krishnamurti ji, yes sir. తర్వాత ఇది ఆఖరి డైలాగు. Anderson ji, it seems to me so terribly critical for education itself. Wonderful. It seems to me so terribly critical for education itself. అంటే నాకు చాలా ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా క్రిటికల్ అని ఇప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నిజంగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది కూడా వాళ్ళందరూ, నేను ఫస్ట్ యాక్టివిటీ మెథడ్ ఒకసారి ఇక్కడ రన్నాథ్పూర్ స్కూల్లో పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఆ చిన్నపిల్లలు ఒక్కొక్కడి నుంచి నాకు ఇవాళ చాలా మజాగా ఉంది, చాలా ఆనందం వచ్చింది. క్లాస్ లో ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది, ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్పుకోవడం చేస్తుంది. వాళ్ళు ఆ పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆనందించేస్తున్నారు. అంటే లెర్నింగ్ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది, పైగా ఎంజాయ్మెంట్ తో నేర్చుకుంటున్నారు. అది అంటే మొట్టమొదటిలో మాత్రం ఉల్టా పుల్టాగా అనిపిస్తుంది, కానీ తర్వాత కరెక్ట్ గా మనకు అవకాశం చేసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయడం మన గురించి ఎంజాయ్ చేస్తారు, హ్యాపీగా ఉంటుంది, మనకి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది అది జరుగుతుంది. అధికారికి వదిలేస్తే ఆనందిస్తుంటారు.
అందరితో కూడా ఒక కన్వీన్స్ కూడా అధారిటీ వదిలేస్తే కన్వీన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. అలాగే పెద్ద పెద్ద వార్త కూడా కాకుండా ఈక్వల్ గా మాట్లాడితే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అందరిలో కూడా ఆ ప్రమాణాన్ని సమస్యల్ని ఇష్టపడుతున్నారు. అది నేను వాయిస్ బాగా గ్రహించాల్సింది. స్లో అయిపోయిందండి మేడం గారు. అయితే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, ఎందుకంటే అది సిగ్నల్ అలా ఉంది. అంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్ గా వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే సమానులుగా వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నారు. ఏదో నీకు తక్కువ వాళ్ళు నేను ఎక్కువ వాళ్ళు అని చూస్తుంటే ఎవరి హృదయం ఆనందించట్లేదు. మనం ఇప్పుడు వినిపిస్తోందా? వినిపిస్తుంది. వినిపిస్తోందండి, వినిపిస్తోంది. అదే విద్యార్థులతోటే కాదు, పని మనిషితోనే కాదు, మనం అంటే అమ్మే వాళ్ళతోటి. మా నాన్నగారు ఎంతో కూరలు ఆ, ముఖ్యంగా తోటకూర అమ్మే వాటితోటి ఈక్వల్ గా మాట్లాడుతుండేవాడు. ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఈయన చాలా అంటే అతను మీరు నమ్మి తన దగ్గర ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అయితే ఉంచండి ఇవన్నీ అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ఫస్ట్ పాలవాడికి ఫస్ట్ జీతం ఇచ్చేవారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి లేట్ అవ్వకూడదు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళందరికీ ఫ్రెండ్లీగా ఈక్వల్ గా చూడగలిగారు. అలా చూడడం వల్ల వాళ్ళందరూ ఎంతో ప్రేమించి వాళ్ళు కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. అది ప్రతి వాళ్ళకి అది కావాలి, కానీ చూడలేరు. చాలా మంది ఏంటంటే వాళ్ళని తక్కువగా చూస్తారు. అన్ని చోట్ల పిల్లల విషయంలో కూడా అంతే. నేను చిన్న పిల్లల్ని 1వ క్లాస్ పిల్లల్ని గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ అననా, గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ అననా అని అడిగాను. అంటే ఫ్రెండ్స్ అనండి అన్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ గా ఉండడం వాళ్ళకి ఇష్టం. అక్కడ అక్కడ మనం ఏమి అనుకుంటాం కానీ చిన్న పిల్లలు అలాగా వాళ్ళకి అదే ఆ ఈక్వాలిటీవే ఆనందం. పెద్దవాళ్ళకి చిన్నవాళ్ళకి నీకేం తెలియదని తక్కువ చేసేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఆనందపడ్డు వీడు మన అలా చేస్తే మనకెలా ఉంటుంది. అందుకని ఈ మెథడ్ ఈక్వల్ గా అథారిటీ లేకపోతే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా తెలుసు అథారిటీగా చెప్పక్కర్లే. అది అంటే ఏంటి, అథారిటీ అంటే నాకే అంటే నీకేమీ తెలియదు అని అలా చూపెట్టకూడదు. అది ఇక్కడ పాయింట్ ఆయన చెప్పేది. విద్యా విధానం అలా అవుతుందా అన్న పాయింట్. అందుకే ఆయన స్కూల్స్ లో అక్క అని అంటే సిస్టర్ అంటే ప్రేమగా ఆ పిల్లలు టీచర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారన్నమాట. ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ లోనే ఆ టీచింగ్ అంతా ఉంటుంది. ఓకే, ఇవాళ ఎంత అయింది టైం? టైం కూడా అయిందా? 7:21 అయింది. అయిపోయింది, చాప్టర్ కూడా అయిపోయింది కదా. తర్వాత చాప్టర్ కూడా పార్ట్ 2 అని వచ్చింది. తర్వాత చాప్టర్ కూడా పార్ట్ 2 కదా. పార్ట్ 2 అనే వచ్చింది. వేరేదే, ఎందుకని వేరేదే కానీ కంటెంట్ వేరేగానే వచ్చింది. అంటే దీని కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి. చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, మేడం వాళ్ళకి ఏమో లంచాలు ఇచ్చేస్తున్నారు అంటే ఇంత బాగా చూస్తున్నారు. ఏం కాదు, నేను ఎరికా వెళ్ళినప్పుడు 3 టీచర్లు వెళ్ళారు. మిగతా వాళ్ళందరూ నాకు చాలా అఫెక్షనేట్ గా నాకు అన్ని పనులు చేసేసి ఉండేవారు. వీళ్ళిద్దరికి ఎట్లా అంటే ఎవరికెందుకు ఇలా చేయట్లేదు, వీళ్ళేదో వాళ్ళని తెలిసి వాళ్ళకేమో తినడానికి ఇస్తుంది సీక్రెట్ గా అనుకునేవారు. కానీ ఇక్కడ తినడానికి ఇచ్చేది కాదు అని తెలియలేదు. ఆ తినడానికి ఇస్తే వాళ్ళు సంతోషించరు, వాళ్ళకి ఆ ఈక్వాలిటీ కావాలి, ఆ హృదయాలు తప్పిస్తాయి అన్నమాట. ఇది మనం గ్రహించాల్సింది. అంటే ఇక్కడ కూడా మనకు కూడా చాలా మందికి అథారిటీ ఆ పని మనిషి చాలా తక్కువదని, మనం ఎక్కువ వాళ్ళమని, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదని అలాగ మనం ఉండడం చాలా రాంగ్. ఎందుకంటే కులంతో మనం ఏం గొప్పవాళ్ళం అయిపోలేదు. ఆ తర్వాత డబ్బులు ఎక్కువ ఉన్నవాడు ఎక్కువ కాదు, డబ్బులు తక్కువ ఉన్నవాడు తక్కువ కాదు. అలా అయితే మనకంటే డబ్బులు ఉన్నవాడి దగ్గర మనం బానిసలే కదా. ఆ కాన్సెప్ట్ మనం చేసుకుంటే ఈక్వాలిటీ వస్తుంది కదా. అది నేను ఎక్కువగా అథారిటీ అనేది ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతుంది, దానివల్ల లెర్నింగ్ ఉండటం లేదు, అవన్నీ మనం గ్రహించాలి. అదేవిధంగా స్పిరిచువల్ వేలో కూడా ఈ అథారిటీ వాళ్ళు ఏమి చెప్తే పాటించడమే కానీ నేను ఎవరు క్వశ్చన్ అని అది చూపిస్తున్నారు. అంటే ప్రతిదీ కూడా అన్ని ఫీల్డ్స్ లో క్వశ్చన్ చేస్తాం కానీ స్పిరిచువల్ ఫీల్డ్ లో మాత్రం క్వశ్చన్ చేస్తాం. అర్థమైందా అందరికీ? ఎక్కడ సందేహం ఉంటే అడగండి. ఎక్కడ ఏదైనా అర్థం అవ్వకపోయినా ఇలా అన్నారు కదా, ఇలా అవుతుంది కదా, అలాంటివన్నీ అడగండి.
ఓకే, వినపడుతుందా మీకు? వినబడి నమస్తే మేడం గారు. హలో, నమస్తే అండి. వినిపిస్తున్నదండి. మేడం లక్ష్మి గారు, గారి మేడం గారిది కానీ ఒక్క నిమిషం, ఆవిడ ఆఫ్లైనా? లేదే, ఆవిడ ఆఫ్లైన్ కాదు. మరి ఆవిడ రెస్పాన్స్ ఏం ఆఫ్లైన్. వినిపించదు. నమస్తే హలో, మేడం గారు. చెప్పండి. ఆ, నమస్తే అండి. పిల్లలంతా కూడా లెర్నింగ్, ప్రశ్నించడం, వీటన్నింటి గురించి బాగా వివరించడం జరిగిందండి. చాలా బాగుంది. అంటే అన్నింటినీ కూడా ప్రశ్నించుకుంటూ వెళ్తే యువతల వాళ్ళకు కూడా ఎంత అర్థమైందన్న విషయం మిగతా వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది. చెప్పిన వాళ్ళకి, అక్కడ వినే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంత బాగా మనం ఆ చెప్పిన దాన్ని అవగాహన చేసుకుంటున్నాము అని చెప్పి నా విషయం అర్థమవుతోందండి. అలాగే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ప్రశ్నించడం అనేటువంటిది రావాలి. తర్వాత ఈ లెర్నింగ్ అనేటువంటిది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంటే నేర్చుకోవాలండి ఎక్కువ. అలా ప్రశ్నించడం వల్ల ఎక్కువ విషయాలు అన్ని కూడా బాగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాము. ఇప్పుడు మీరు చెప్పడం వల్ల ఏంటంటే మాకు అన్ని ప్రతిదీ కూడా క్లియర్ గా అరటిపండు ఒలిచి చేతిలో పెట్టినట్టు మీరంతా ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా వివరంగా చెప్తున్నారండి. మాకు ప్రశ్నించడం కూడా మాకు రావట్లేదు, అంత వివరంగా మీరు చెప్తున్నారండి. అది నా ఉద్దేశం. చాలా బాగుందండి. ఈ కృష్ణమూర్తి గారి తత్వం ఏంటంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపిస్తున్నారు. అది ఇలా ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా అని చెప్పేసి నిన్న ఏంటి మొన్న ఏంటి ఇప్పటి వరకు జరిగిన విషయాలు అన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయండి. చాలా బాగుందండి. నాకైతే మటుకి చాలా ఆనందంగా ఉన్నదండి. ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకుని ఇంకా ఇంకా బాగా మా యొక్క జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నామండి. నమస్కారం అండి, ధన్యవాదాలు. ఎవరైనా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? నమస్తే అండి. ఇది కలిసి ప్రశ్నించడం, కలిసి తెలుసుకోవడం అనడం, ఈ కాన్సెప్ట్ బాగుంది. తర్వాత ఎంత తెలుసుకున్నా అలా తెలుసుకుంటూ దాన్ని ఆచరిస్తున్న కొద్దీ ఇంకా కొత్త విషయాలు తెలుస్తాయనే విషయం అర్థమవుతుందండి. ప్రశ్నించడం వల్ల, ఆచరించడం వల్ల కొత్త విషయాలు తెలుస్తూ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం దీని ద్వారా బాగా జరుగుతుందనే విషయం అర్థమైంది. కామ్గా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం లేదు, ప్రశ్నించకుండా ఉండడం వల్ల కూడా కొత్త విషయాలు తెలిసే అవకాశం లేదనే విషయం కళ్ళ కట్టినట్టు చూపిస్తున్నారు. ధన్యవాదాలండి. అంటే చూడండి, వేరే విషయం అవగాహన అయితే ఆచరణ. మనం అందరం నేను ఆచరించడానికి ప్రయత్నిస్తానండి అనుకుంటారు. ఒకటి ప్రయత్నించడం, రెండోది ఆచరించడం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీకు కరెక్ట్ గా అవగాహన అయిందో ఒక సత్యం, వెంటనే అది ఆచరణలోకి వస్తుంది. అవగాహన అవక ప్రయత్నిస్తాను అన్న పదాలు అంటారు. అంటే అదే రైట్ అని మనకు తెలిస్తే తప్పకుండా దాన్ని పట్టుకుంటాం. అది ఆ పూర్తి అవగాహన అవుతే, అవగాహన అవ్వడానికి ఆచరణకి తేడా ఉండదు. అప్పుడు మన ఆచరణలోకి వచ్చేస్తాయి.
ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇటువైపు తిరగాలంటే చెయ్యాలని తెలిసిన వెంటనే మనం చేసేస్తున్నాం. అది అవగాహన అవ్వక అది చెయ్యం. అవగాహన అయితే ఆ టర్న్ ఎలా చెప్పాలి మనకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? అలాగే నిత్య జీవిత విషయాల్లో కూడా ఇప్పుడు అంటే ఈ పాము తాడుని ఎందుకు అలా చెప్తానంటే పామున అవగాహన నుంచి తాడని అవగాహన అయిపోయాక నేను ఆచరిస్తానండి ఇది తాడని ఆలోచించి దాన్ని నేను తాడన్న భావనతో పని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానండి అంటావా? ప్రయత్నిస్తాను అనడానికి పని చేయడానికి చాలా ఇచ్చేస్తాను చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు. అర్థమైతే ఆటోమేటిక్ గా అది కార్యాచరణలోకి వచ్చేస్తున్న విషయం అర్థం అవుతుంది అనుకోవడానికి అర్థమైంది అని కూడా ఇంకా తేడా తెలిసిందండి. మూమెంట్ అంటే క్షణం మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఆ క్షణం మార్పులు వచ్చేస్తాయి. అలాగే అర్థం అవుతే ప్రతి విషయం మనకి అలా మార్పు వస్తుంది. అది నేను ప్రయత్నిస్తానండి, ఆచరిస్తానండి, ఆచరణ కూడా చెయ్యాలండి అని ఏమి లేవు అక్కడ. మనం బాగా అర్థమవుతే అది ఆచరణకు వచ్చి తీరుతుంది. మనం చిన్నప్పటి నుంచి నడవడం ఎలాగో పూర్తిగా నేర్చుకున్నాం కనుక చిన్నప్పుడు పడిపోయినా తర్వాత కరెక్ట్గా నడుస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే అవగాహన అయిందో అది కరెక్ట్గా చేస్తూనే ఉంటాయి. అంటే మనకి అవగాహన అవ్వక యాక్షన్లోకి రావట్లేదు. సరే ఎవరు ప్రశ్నించట్లేదు ఏంటండి? గురువుని ప్రశ్నిస్తారా? అలా మరి ఆయన అంటున్నారు కదా అని ఎవరు అడగట్లేదు ఏంటి? ఓకే, అడగాల్సిందేనే కదా ఆ సమాధానం. ఆ ప్రశ్న అడగాల వద్దా? మనకి అలా గురువుని ప్రశ్నించకూడదు అంటారు కదండి అని అంటారు కదా. హలో, అందరికీ ఆ విషయంలో డౌట్ లేదా? నిజమైన సద్గురువుని ప్రశ్నిస్తే ఆనందిస్తారు. అంటే కూలంకషంగా తెలిసిన వాడే ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాడు. అంటే అర్థం చేసుకుంటున్న వాడు. అర్థం చేసుకుని వాడు ప్రశ్నించేది ఏమీ లేదు. రెండవది, వాళ్ళు ఏం చెప్పినా అది రైటే అనే దాన్ని అంటే వీళ్ళలో కూడా అంత అటెన్షన్ ఉంటేనే తప్ప అలాంటి పని చేయరు. ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడతారా? మీకు అర్థమైందా ఈ విషయంలో? మీకు ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగొచ్చు. గురువుని ప్రశ్నించకపోవడానికి కారణం ఒక రకమైన భయం కదా, అదే కదా చెప్తున్నారు. అది కాదు అంటే భయం అందరినీ ప్రశ్నిస్తాం కానీ ఆధ్యాత్మికమైన ఇప్పుడు పొలిటికల్ గా వాళ్ళు చేస్తే వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రశ్నించారు అంటే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే రీజనింగ్ ఇలా అవుతుందా అలాంటి ప్రశ్నించారు. కానీ ఒకప్పుడు ప్రశ్నించే ఇప్పుడు ధర్మసూత్రాల్లో వాళ్ళు ఎంతో బాగా ప్రశ్నించారు కదా. ఇప్పుడు కొన్ని బౌద్ధిక గ్రంథాల్లో కూడా ఉన్నాయి కదా, ప్రశ్న ఆన్సర్ ద్వారా జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం అనేది. మనం మాత్రం ప్రశ్నించట్లేదు కదా ప్రజెంట్ డేలో. ఏం చెప్తే అది వినిస్తున్నాం. అదే భయం వల్ల అంటే ఏమిటవుతుందో ప్రశ్నిస్తే మనకి ఎక్కడ మా గురువు గారు లాంటి వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే మనకి ఎక్కడ తప్పు అవుతామో, లేకపోతే అదే మోక్షం అది రాకుండా స్పిరిచువల్ గా రాంగ్ చేస్తామేమో అనే భయం వల్ల మనం ప్రశ్నించము. ఒక కారణం చెప్పే భయం అని ఏమంటారు? ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. అది భయం అందువల్లే ప్రశ్నించామంటాను నేను. అది ఒక యాంగిల్ చూస్తున్నాను అవునా? సో మెనీ యాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ కదా. అందరూ భయం వల్లే కాదు కదా. యాంగిల్ చూసాం. వై దే ఆర్ నాట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ ఫర్ యూ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. అక్కడ భయం ఏముంది?
అంటే అవతల మనిషిని మనం పెద్దవాడుగా ట్రీట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఎక్కడ వాళ్ళ అహం దెబ్బతిని వాళ్ళు ఇదవుతారో మనని ఎక్కువ చేస్తారో అనేటువంటి ఒక రకమైన సైకలాజికల్ ఫియర్ వల్ల మనం ప్రశ్నించము అంటాను. కానీ ప్రశ్నించాలి, ఎందుకంటే మనకై మనం ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రశ్నించేయాలి. నువ్వెందుకు ప్రశ్నించావు అనే దాన్ని ఒక యాంగిల్ ఏంటంటే ఫియర్, ప్రశ్నించకుండా ఉండడానికి. దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అని చూడొద్దు. దట్ ఈస్ యువర్ ఐడియా పర్సనలీ. ఓకే, ఫియర్ దట్ ఈస్ యువర్ ఐడియా. ఫియర్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. ప్రెసెంట్ నీకు వచ్చిన ఐడియా ప్రశ్నించకపోవడానికి ఫియర్. ఓకే, అదే మారుతుంది కొంచెం. ఇప్పుడు అది కాదు మన చర్చ. ప్రశ్నించటం లేదు కానీ, అంటే సో దట్ వీఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే అనేది, అంటే బ్లైండ్ గా పాటిస్తున్నాం. మరొక ఇది కారణం అంటే మనం చదివిన డిస్కషన్ లో ఒక కారణం అంటే మనుషులు అలసిపోతారు అంటే ఎవరో ఇంకొకళ్ళు మనకి మార్గం చూపించేస్తే అది బ్లైండ్ గా ఫాలో అయిపోతాము అని. వసంతలత, నీకు వినబట్టం లేదా నేను మాట్లాడేటప్పుడు? నేను ఇందాక నుంచి ఆపు అంటున్నాను, నువ్వు డీవియేటెడ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నావు. వై వీఆర్ నాట్ క్వశ్చనింగ్ కాదు అక్కడ పాయింట్ కదా. అక్కడ పాయింట్ ఏంటి అనేది నువ్వు దాన్ని డీవియేట్ చేసి. వై వీఆర్ నాట్ బికాస్ వీఆర్ వియరీ ఆఫ్ రీజనింగ్ అని కూడా అన్నారు కదా ఒక పాయింట్. అంటే నేనేమంటున్నా అంటే దాన్ని హైలైట్ చేసేస్తున్నావు. ఇక్కడ టాపిక్ ఏంటంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ క్వశ్చనింగ్, వీఆర్ నాట్ లెర్నింగ్ ఎనీథింగ్. మనం ఏది కూడా నేర్చుకోవడం సరిగ్గా. ఆ నేర్చుకోకుండా మనం ఏదో అనుభూతి, వాళ్ళేదో అనుభూతి చెందించారని చెప్తుంటే మనం కూడా అదే అని అలా ఇమిటేట్ చేసేస్తున్నాం. అది అక్కడ పాయింట్. దానివల్ల ట్రూ లెర్నింగ్ అనేది అవ్వదు. అది చాలా బాగా ఎన్నో పలవలుగా హైలైట్ చేసేస్తాం. అది ఆ భయం అనేది అంతలా చెప్పక్కర్లే. భయమే కాదు, చాలా కారణాలు ఉంటాయి కదా. అంటే ఇప్పుడు కారణాలని అంటే కాదు, ఇక్కడ మన జాబ్ ఏమిటి అంటే ఆల్ ద థింగ్స్ మనం ధైర్యం తెచ్చుకుంటున్నాం. పొలిటికల్ గా చాలా వాళ్ళు బాగా చిన్నపోతే అడుగుతాం. కానీ మనం ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్ మాత్రం ఇక్కడే కాదు, అమెరికాలోనే కాదు, ఇక్కడ అడగటం లేదు. ఒక ప్రీస్ట్ ఏదైనా చెప్తాడంటే వాళ్ళందరూ కొనేస్తారంటే వాళ్ళకి అనుభూతి ఉందా లేదా, ఫాదర్ కరెక్ట్ అని అది చేసి ఆలోచించారు. అన్ని చోట్ల ఇలా జరుగుతుంది అనేది ఆయన చెబుతారు. దానివల్ల బీజం వేసి అయిపోతుంది అంటున్నారు. అంటే అసలు జ్ఞానం అన్నది పొందలేకపోతున్నారు ఎవరు. అది ఇది చెప్పేటప్పుడు డామినేటింగ్ గా కాకుండా మామూలుగా చెప్పు. అప్పుడు వినిపించడం లేదు. ఏం ఇంకొకళ్ళకి కూడా కోట్ ఇచ్చేటట్టుగా ఉండాలి మనం. చెప్పు, అర్థమైందా? ఇప్పటికీ వినబడలేదు. కొంచెం వినిపించడంలో డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చి సగం కట్ అయిపోయి వినిపించడం లేదు. కానీ మొదటి ముక్క వినిపించింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పాయింట్ చెప్పావనుకో, ఎలా చెప్తావంటే దిస్ ఓన్లీ రైట్ అని. మరి ఎవరికి అక్కడ స్కోప్ ఉండదు అనమాట. అలా ఉండకూడదు, ఏ విషయం ఉండదు. అర్థమైందా? అలా మన యొక్క డామినేషన్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల ఫీల్స్ అలా కాదు, ఇంక్లూజివ్ గా చెప్పాలి మనం. వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ అదర్స్ అనేది కూడా, అదర్స్ ఒపీనియన్ కూడా. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ కాదు అనేటట్టుగా మనం భావించుకోవాలి.
ఇంకెవరైనా మాట్లాడతారు? వాళ్ళు నారాయణ గారు రాలేదు కదా, శాంతి గారు రాలేదా? సరే, ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే నమస్తే మేడం. అయిపోయింది. నమస్తే అండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? అనురాధ అండి. అంటే గురువుని ప్రశ్నించకపోవడానికి కారణం నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మేడం, అంటే అపారమైన నమ్మకం ఉన్నప్పుడే మనము గురువు దగ్గర ఏదైనా నేర్చుకోగలుగుతామమ్మా. గురువు ఏది చెప్పినా అది వేదం అంతే ఇంకా అని నాకు అనిపించింది. నీకు ఇందాక నువ్వేమన్నావు, భయమే కారణం అన్నావు. అది ఒక కారణం, నీ మనసులో ఆ క్షణానికి అనిపించిందని అందుకే అన్నారు. భయం ఒక్కటే కాదు, అనంతమైన విశ్వాసం ఉంటుంది. అయితే విశ్వాసం ఉన్నా తెలియంది నేర్చుకోవడం అనేది మాత్రం ఎక్కడా తప్పు లేదు. ఆ గురువు కూడా నిజమైన గురువు అయితే సంతోషిస్తారు. తెలియదు తప్పేమీ లేదు. అసలైన గురువు కోపడ్డు అంటే ప్రశ్నించినంత మాత్రం నమ్మకం లేదని కాదు. ఓకే, నమ్మకంతో చాలా ధన్యవాదాలు. అవునా, అదే అంటే నమ్మకము, గురువు ఏది చెప్పినా అదే కరెక్ట్ గానే అపారమైన భక్తి విశ్వాసాలమ్మా. కానీ కరెక్ట్ కాదని కాదు, కానీ మనం తెలుసుకోవాలా క్లియర్ గా వాళ్ళ మీద ఆ భక్తి విశ్వాసాలు. అంటే అది మన భక్తి మన పక్కదారులు పట్టించేటట్టుగా ఉండకూడదు కదా, మనం కూడా క్లియర్ గా ఏదైనా తెలుసుకోవాలి. నిజమే మేడం. ఒక విషయం తెలియంది తెలుసుకోవడంలో భక్తి లేకపోవడం ఏం లేదుగా. అవును, మనం అలా భావిస్తాం. సబ్జెక్ట్ లో నాకు ఎవరైతే ప్రశ్నలు ఎక్కువ అడుగుతారో వాళ్ళంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉండేది. కోపం ఎందుకు వచ్చింది సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవడానికి అడిగితే? అంటే మీరు అన్నట్టు ఇందాక అన్నారు కదమ్మా, ఆ తెలివితేటలు కూడా ఉండాలి, ఉన్నప్పుడే మనం ప్రశ్నించగలుగుతాం. అంటే ప్రశ్నించడం మాత్రం తప్పని కాదు. అవును. సరే, అయితే ఇంకెవరు మాట్లాడకపోతే ముగించేద్దాం. అందరికీ నమస్కారం. నమస్తే. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే. నమస్తే.